नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्य में बढ़ सब डिविजन ए जिलू आसी सर्वाधिक प्रस्ताव। राज्य में बढ़ी पारे सब डिविजन संख्या एने राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी गुरुवार गृह में सूचना देते। 67 नुआ सब डिविजन गठन पर सरकार को प्रस्ताव आसी। बरगड़ गंजाम और कोरापुट जिलूर सर्वाधिक प्रस्ताव आसी। नुआ प्रस्ताव गुड़िक सरकार विचार कर सब डिविजन संख्या वृद्धि कर मंत्री कहते खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मार्च 31 सुधा संपत्ति तालिका निर्देश। चलित वर्ष मार्च 31 सुधा संपत्ति तालिका दाखल राज्य सरकार निर्देश देते। ग्रुप ए ठारू आरंभ कर ग्रुप डी पर्यंत समस्त को दाखल निर्देश दि जाएगी। HRMS पोर्टाल रे स्थावर और अस्थावर संपत्ति अपलोड सरकार परामर्श देते। 2025 वर्ष शेष सुजोग न कले श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर विभाग पक्षर सबु सरकारी विभाग RDC एवं जिलापाल को चिठी होती खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर। 5 वर्ष 310 सरकारी बाबू गिरफ। 40 कोटी टंका होइछि जबत। गत 5 वर्ष 310 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी गिरफ। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल और आर्थिक अनियमितता पाई गिरफ। 22 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संपत्ति राज्यव्यापी निर्देश। 40 कोटी 84 लाख 87 हजार टंका होइछि जबत। विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई प्रश्न मुख्यमंत्री का उत्तर बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। BA पास कले झील को मिलिब 1 लाख 1 टंका। बजेट रे मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी 2024-27 आर्थिक वर्ष बजेट उपस्थापन करछन्ते। बजेट रे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना घोषणा करछन्ते। आर्थिक दुर्बल झील को BA तथा सातक एही योजना कार्य करिवो। गरीब झीलक नारे 20,000 टंकार संचय उपकरण सृष्टि हेबो। सातक समाप्त पर 1 लाख 1 टंका प्रदान कराजिवो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। बढ़िबो आम बस सेवार कलेबर। राज्य रे बढ़िबो आम बस सेवार कलेबर। एनआई नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देते। से कहते आउ 600 ई बस किणवा को राज्य सरकार को योजना करछन्ते। PM ई बस सेवा योजना रे राज्य आउ 400 ई बस आसीबो। एने 2024-27 बजेट रे 411 कोटी टंकार व्ययबराद करा जायछि बोली मंत्री महापात्र कहछन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर। अमानिया होचन्ते ट्विन सीटर गाड़ी चालक। अमानिया होचन्ते ट्विन सीटर गाड़ी चालक। विधायक सविक विशालक प्रश्न रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्तर रखिछन्ते। कटक भुवनेश्वर ट्राफिक नियम उल्लंघनकारी अधिक 3 वर्ष नियम भांगी 7,70,952 जन। 76 कोटी 94 लाख 21,950 टंका जरिमाना आदाय करछन्ते। 3 वर्ष मद्यपान कर नियम भांगी 88,246 जन। 44 कोटी 85 लाख 4,800 टंका जरिमाना आदाय करछन्ते। मद्यपान कर गाड़ी चालना मामला 1630 करा जायछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्यसभा का पठाଯିव एमिति कहिदेले मनमोहन। भाजपा कोर कमिटी बैठक को नहीं मनमोहन सामल तांको प्रतिक्रिया रखिछन्ते। से कहिछन्ते राज्यसभा निर्वाचन ऊपर चर्चा होइछि। राज्यसभा का पठाजिव कोर कमिटी सदस्य ना प्रस्ताव देबे। सेही ना भाजपा पार्लियामेंट्री कमिटी निकट को पठाजिव। ओडिसा जिबे ना राज्य बाहरु जिबे ताहा संसदीय कमिटी निष्पत्ति नेबे बोली मनमोहन सूचना दैछन्ते। बोर्ड निगम पद पदवी नै मध्य आलोचना होइछि। आसंदा 5 दिन भितर स्पष्ट होबो बोले राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिछन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। उप मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। ए दिन आसीबो सुभद्रा टंका। महिलांको पई बड़ खुशी खबर। आसंता मार्च 8 रे अंतर्जातीय महिला दिवस रे सुभद्रा योजना रो चतुर्थ किस्ती टंका प्रदान कराजिवो। सरकार एकाथरे 1 कोटी महिलांको खाता को 5,000 टंका लेखाय पठाइबे बोली उप मुख्यमंत्री प्रभादेव परिडा सोमवार काकटपुर रे एक कार्यक्रम रे जोग देबा अवसर रे सूचना दैछन्ते। सूचना अनुसार प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़ितबा 2,55,265 जन को टंका दिया जायतिला। से माने एका संगे 2टी किस्ती पाइछन्ति। सेही पर अभियोग सुनानी रे 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा टंका दिया जायतिला बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। श्रीमंदिर पई बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री समर्पण नारे। विधानसभा 2026-27 वर्ष पई शुक्रवार राज्य बजेट उपस्थापन करछन्ते मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री मोहन चरण माझी। बजेट रे मुख्यमंत्री श्रीमंदिर पई एक बड़ घोषणा करछन्ते। श्री जगन्नाथ संग्रहालय और लाइब्रेरी केंद्र पई 1,000 कोटी घोषणा करछन्ते मुख्यमंत्री। श्री जगन्नाथ मंदिर
ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ନାଁରେ ଅନଲାଇନ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି କରାଯିବ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶିମିଳିପାଳରେ ହେବ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ହେବ। ଏନେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋପାଳପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିମିଳିପାଳକୁ ହେଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଜାରି ରହିବ। ହେଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ପାଇଁ ପବନ ହଂସ ଲିଙ୍କକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 94,485 ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 94,485 ପଦବୀ। 12 ଫେବୃଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 94,485 ପଦବୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 20,289 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୃହ ବିଭାଗରେ 16,032, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ 10,457 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 12/4/2024 ତାରିଖରୁ 12/2/2024 ମଧ୍ୟରେ 39,505 ନିଯୁକ୍ତି ସରିଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଚକ୍ରମଣି ହରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନାରେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2,020 କୋଟି ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଗୁଣା ବଢିଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ। 2001ରେ ଥିଲା 55.35 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ। 2024-25ରେ 150 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରେସ ନୋଟ ଜାରି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରେସ ନୋଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। 10 ରାଜ୍ୟର 37 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର 4 ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲରେ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। 6ରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର 4 ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏମ୍ପି ମମତା ମହାନ୍ତି, ମୁନା ଖାନ, ସୁଜିତ କୁମାର, ନିରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ସରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର, ପୁଣି ବଢିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର, ପୁଣି ବଢିଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍। ଏହା 12.8%ରୁ ବଢି 15%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନବମ ଓ ଦଶମର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଥାକ୍ରମେ 12.5% ଝିଅ, 17.3% ପୁଅ ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ 3.2% ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ 0.7% ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଉଡୁଛି ଡ୍ରୋନ୍? 700 ଜଣ ନେଲେଣି ଫୋନ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ 10 ଥର ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 2024 ଜୁନ୍ ଏଯାବତ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବାର 10ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 2ଟି ମାମଲାର ଫାଇନାଲ ଫୋନ୍ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି। 8ଟିର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ 700 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ 9ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ 7ଟିର ଫଇସଲା ହୋଇଛି ଓ 2ଟିର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହ। କଟକରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି 1 ଦିବସୀୟ ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ପୋଲିସ ବଳ ସିଆରପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୁଣ୍ଡଳୀ ସିଆରପିଏଫ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ନିୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2024 ବର୍ଷରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସୁଦୃଷ୍ଟ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ରାଜ୍ୟରେ 5 ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 5 ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ନୂତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ନୂଆଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ନୂଆ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି 5ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ
ପ୍ରାୟ 140 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ 65,000 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା 65,000 ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 39,500 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 34,641 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ, ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 7.9% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଆର୍ଥିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଡିପି 2025-26 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 9.9 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7.9% ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତର ହାରାହାରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7.4% ଠାରୁ ଅଧିକା। ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 9.2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,86,761 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ମଦ୍ରାସା ସମେତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମା ଭିତରେ ପଶି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ F-16 ସହାୟତାରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏଥିରେ 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର 7ଟି ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଇସଲାମାବାଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ଏଣିକି କାଞ୍ଚ ବୋତଲ ବଦଳରେ ମୋଟା କାଗଜ ଖଳରେ ମିଳିବ ମଦ। ଶନିବାର ଗୃହରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସନାତନ ମହାକୁଳଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି, କାଞ୍ଚ ବୋତଳ ବଦଳରେ ଫୁଟି ଭଳି ମୋଟା କାଗଜ ଖଳରେ ଏଣିକି ମଦ ମିଳିବ। କାଞ୍ଚ ବୋତଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସରକାର କାଞ୍ଚ ବୋତଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି ବଢି ଚାଲିଛି। 10 ମାସରେ 6,569 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି। 2023-24ରେ ମଦ ବିକ୍ରିରୁ 7,216 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2024-25ରେ 8,195 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମହିଳାକୁ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଝିଅକୁ ସାତକ ପାଇଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗରିବ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟ ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାତକ ସମାପ୍ତ ପରେ 1,01,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଅଗ୍ରଗତି କେତେ ଦୂର ହେଲା? 2024-25 2025-26ରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ? ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ବିଧାନସଭାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2027 ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ବଜେଟ୍। ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନେଇ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପଳାଶୁଣୀରେ ହେବ 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ରିଜ। ପଳାଶୁଣୀରେ ହେବ 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା। ପଳାଶୁଣୀରୁ ହଂସପାଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ କମାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି
ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୟାବହ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଳାଶୁଣୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି NHAI। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଲେନ୍ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ 6 ଲେନ୍ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି NHAI ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସହ 1.5 ବର୍ଷରେ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଭାରତର ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଇ-ତଇବା ପକ୍ଷରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପିଏମ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ତାରିଖ ଫାଇନାଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ଯାହା ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥର ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର 2,000 ଲେଖା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ରାଶି 6ଟି ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ। ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 19, 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ନିକଟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 24, 2024 ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ 22ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଧାରା ଏବଂ ପର୍ବର ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଜେଟରେ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର ବଜେଟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 3 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହାସହ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଘୋଷଣା କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ 2ଟି ନୂଆ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପାଇଁ ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ସେହିପରି ଉକ୍ସ ITI ଯୋଜନା ପାଇଁ 500 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଇରାନକୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଦେଲା ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ସହିତ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ 10 ରୁ 15 ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ବୁଝାମଣା ନ କଲେ ୱାଶିଂଟନ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ସାବଧାନ। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିଛି 5 ବଡ଼ ନିୟମ। ଏହି କାମ ନହେଲେ କାର୍ଡରୁ କଟିଯିବ ନାମ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଛି, ତେବେ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1, 2024ରୁ କିଛି କଠୋର ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ 2024 ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଫେବୃଆରୀ 28, 2024 ସୁଦ୍ଧା KYC ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ରାସନ ଦୋକାନ, PDS ଦୋକାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରଦାନ କରି କିମ୍ବା ମେରା ରାସନ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର KYC ପୂରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଧାନସଭା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 31ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାବିପତ୍ର ଓ ଆବେଦନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 1936ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବେଳେ ମାତ୍ର 6ଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆଉ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମିଶି ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 13 ହୋଇଥିଲା। 1913
1996 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଅମଳରେ 17ଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ 30 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଡି କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନହେଲେ ବାନ୍ଧିବ ପୋଲିସ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ୟାମ୍ପସର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ବା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିବାର ସଠିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନ ପାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକାରୀ ଭାବେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଜିମା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଦ, ତମ୍ବାଖୁ, ଇ ସିଗାରେଟ ଏବଂ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଅଯଥା ବୁଲାବୁଲି କରିବା, କ୍ୟାମ୍ପସର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବା ବା ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆସିବେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ବଡ଼ ଡିଲ୍। ଭାରତ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାକ୍ ଚିଲିକା ପଦକ୍ଷେପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାକ୍ ଚିଲିକା ଘୋଷଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମାରୋହରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗେଇ ଗର୍ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଏହି ଯୁକ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗେଇ ଗର୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କ୍ୱାଡ ଗସ୍ତର ଏକ ଅଂଶ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଗସ୍ତ କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ଇକ୍ୱାଇସ ଅପଡେଟ ଅଛି ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ତେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଇକ୍ୱାଇସ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଜରୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ପଠାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ପ୍ଲସ 5,000 ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଏବଂ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହାତୀ ଭଳି ବଜେଟ ଚନ୍ଦା ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। ଚଳିତ ବଜେଟକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବଜେଟର ଆକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବଜେଟ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବଜେଟ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏଥର 3,10,000 କୋଟିର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6.9% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବଜେଟରେ ଭିବିଜି ରାମଜି ପାଇଁ 5,575 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଗରବାଣୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ 635 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। 100 ସ୍ମାର୍ଟ ଫାର୍ମ ମାର୍କେଟ ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ 100 କୋଟି ରହିଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବଜେଟରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବଜେଟକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଥମରୁ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବିରୋଧୀ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳିତ ବଜେଟକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବଜେଟ ଖାଲି ରୋଷେଇ ଘରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେନୁ ପରି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ସରକାର ହାତୀ ଭଳି ବଜେଟ ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦା ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବଜେଟ ଏଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆଉ ଏବେ ଚଳିତ ବଜେଟ ଏହାକୁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 44,200 କୋଟିର 10 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 9,000 ନିଯୁକ୍ତି। 44,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ ମଞ୍ଜୁରୀ। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ 10ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 9,000 ନିଯୁକ୍ତି
ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମେମୋରି ଚିପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଉତ୍ପାଦନ ରେଡ୍ ଏର୍ଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତିନିସୂତ୍ରୀ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 44ତମ ହାଇ ଲେଭଲ କ୍ଲାସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ଆଜି 44,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି 10ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 9,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ନୂଆଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଦେବଗଡ଼। ରେଡ୍ ଏର୍ଥ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ସିମେଣ୍ଟ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଓ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ, ଟେଲିକମ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଓ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ଏସ୍ଆଇଆର୍। ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇସିଆଇ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିହାର ସମେତ 13ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରାଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତ୍ରିପୁରା, ସିକିମ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାବେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଓ ଦିଉ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 2036 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ଟପ୍ 5 ରାଜ୍ୟରେ କରିବୁ ସାମିଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କମ୍ପିଲା ଗୃହ। ଚାଲିଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ। ଗୃହର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଚକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅନେକ ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ବିଚାର କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। 2036 ସୁଦ୍ଧା $500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା $1,500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ହାସଲ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ଷକୁ 9.5% ହାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି 2047ରେ ବାର୍ଷିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁମୁଖୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 5%କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ସଶକ୍ତ ଓ ସମାବେଶୀ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2036 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା କରଣୀୟ ଏବଂ ଆମେ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ୟେସ୍ ଇ କ୍ୟାନ୍, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଫେରାଇବେ ଆଦାୟ ଶୁଳ୍କ ଟଙ୍କା ଟାରିଫକୁ ବେଆଇନ କହିଲେ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏତେ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ 6-3 ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ପାଇଁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପରାଜୟ ହେଲେ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଫେରସ୍ତ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିପାରେ ଡିଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ହୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ। ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାଧାରଣତଃ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡିଏ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ ଅବଧି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଜୁଲାଇ ଡିସେମ୍ବର ଅବଧି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦଶହରା କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ସରକାର ଡିଏରେ 3% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଅତି କମରେ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ନୂତନ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ବେତନ ଗଠନକୁ ସୁଦୂର
ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଇରାନରେ ଟ୍ରମ୍ପ କରିବେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଦସ୍ୟ ଫେରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ଦୂତାବାସ। ଇରାନରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ତେହରାନ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ କଡା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏକ୍ସରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପରାମର୍ଶରେ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଛାତ୍ର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ସମେତ ଉପଲବ୍ଧ ଉପାୟରେ ଇରାନ ଛାଡିବା ଉଚିତ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 5, 2026 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 14, 2026ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ପରାମର୍ଶର ସଂଶୋଧନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛି। ଦୂତାବାସ ଲେଖିଛି, ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଛାତ୍ର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଉପାୟରେ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 14, 2026ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ପିଆଇଓ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ପ୍ରଦର୍ଶନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ, ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାର ଅଧିକ। ବିଧାନସଭାର ଆସିଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର 12 ଜିଲ୍ଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହାରରେ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 39.4%, ନୂଆଗଡ଼ରେ 35.7%, କୋରାପୁଟରେ 35.5%, ରାୟଗଡ଼ାରେ 33.2%, ମାଲକାନଗିରିରେ 32.4%, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 31.3%, କେନ୍ଦୁଝରରେ 29%, ଗଜପତିରେ 28.1%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 26.4%, ବୌଦ୍ଧରେ 25.3%, ଅନୁଗୁଳରେ 25% ହାରରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ହାର 23.3% ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20.5% ରହିଛି। ଯଦିଓ ଦେଶର ମୋଟ ହାରରେ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ତେବେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର 5ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା। ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରଣା, ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ବିଷମତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସାମାଜିକ ଅସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବଡ ଘୋଷଣା, ଚଳିତ ବଜେଟରେ ବାହାର ଅତିଥିକୁ ଖୁସି କରିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ବଜେଟ 2024। ଚଳିତ ଥର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୂଳ ବଜେଟ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ 3,10,000 କୋଟିର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ବହୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ ଆଶ୍ରୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଅତିଥିମାନେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ସରକାରୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସୌଧ, ନୂତନ ସଚିବାଳୟ ଭବନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱମାନର ନୂଆ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ, ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର ବି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ମିଳିଲା 58 କେଜି ସୁନା ଟଙ୍କା। ଗତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ 18,000 କୋଟି 59,23,000 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏନେ ବିଧାନସଭାର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ 3 କେଜି 441 ଗ୍ରାମ ସୀମିତ ସୁନା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। 33 କେଜି 688 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରିତ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଛନ୍ତି। 1981ରୁ 2024 ସୁଦ୍ଧା 58 କେଜି 317 ଗ୍ରାମ ସୁନା ହୁଣ୍ଡିରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ 58 କେଜି 836 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 2011ରୁ 2024-25 ଭିତରେ ହୁଣ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନରୁ 304 କୋଟି 57 ଲକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏକ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଐତିହ୍ୟ ବିମୋଡ଼ିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 16 ଲକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଅଧିକାଂଶ କଲେଜ ଏବେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିନି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାକାଳପଡା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏକ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବୈଦିକତାର ଜିଲ୍ଲା। ଏହା ଏକ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ, ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଓ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା। ନଦୀ ନାଳ ଘେରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଶତାୟୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ। 16 ଲକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଠାକାର ଯୁବ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢିବାର ସୁଯୋଗ କମ୍ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କଲେ ମିଳିବ ରାସନ। ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେଖା। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବସିଡି ରାସନ ପାଆନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାସନ କାର୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି ଦେଶରେ ସବସିଡି ରାସନ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ନୁହେଁ, ଏକ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରି ମାଗଣା କିମ୍ବା ସବସିଡି ରାସନ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଝଟକା ଉପରେ ଝଟକା ଦଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। 10 ରୁ 15% କୁ ବଢିଲା ଟାରିଫ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 10 ରୁ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳକ ସମୀର ଆରୋର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଭାରତ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ନାଟକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 6-3 ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଶୁଳ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମନମୁଖୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଆଇନଗତ ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସଂଘୀୟ ଆଇନର ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିଯିବ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ। ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଟଙ୍କା। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଠାରୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ କ୍ୟାଶ ନେଣ ଦେଣକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଟୋଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାସ୍ଟାଗ ଓ ୟୁପିଆଇ ପରି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗାଡିରେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଫାସ୍ଟାଗ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ 2 ଗୁଣା ଟୋଲ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହିପରି ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଗାଡିର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 1.25 ଗୁଣା ଟୋଲ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟ କମାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମୟରେ ମୋଟ ଟୋଲ କନେକ୍ସନର ପ୍ରାୟ 2% ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବଢୁଛି ଏବଂ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟରେ କମିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାର ଓଭରଲୋଡ ଜରିମାନାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଶଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଶରେ ହେଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଓ ଯାତାୟାତ ଜାମକୁ କମାଇବା। କ୍ୟାଶ ନେଣ ଦେଣ ଓ ରସିଦ କାଟିବାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ, ଯାହା ଯାତାୟାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଗାଡିଗୁଡ଼ିକର ବିନା ରକାଯାଇ ହାଇୱେରେ ଚାଲିପାରିବ। ଏହା ଫଳରେ ସମୟ ଓ ଇନ୍ଧନ ଦୁହିଁରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଡିଜିଟାଲ ଟୋଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 87,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭେରିଓ ଫ୍ରି ଟୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଟୋଲ କଟିଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପାରାଦୀପ ହେବ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହବ। କୁଜଙ୍ଗ ଉଦୟବଟରେ ହେବ ବହୁମୁଖୀ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପାରାଦୀପକୁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡା ହବ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଉଦୟବଟରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସହିତ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ 25 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତିକମରେ 5 ଏକର ପରିମିତ ଏକ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପୁରୀରେ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର। 2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3,10,000 କୋଟିର ବଜେଟ। ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ। 2024-27 ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ। 2024-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ। ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 3,10,000 କୋଟିର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଅଗରବାଡ଼ି ଯୋଜନା ପାଇଁ 635 କୋଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 100 କୋଟି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଶ୍ୱାସ ଗଚ୍ଛିତ ଯୋଜନା ପାଇଁ 240 କୋଟି, ବିରଳ ଖଣିଜ ଯୋଜନା ପାଇଁ 10 କୋଟି, ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପାଇଁ 10 କୋଟି, ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ 220 କୋଟି ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ଏହି ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 10,145 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।
ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 23,000 କୋଟି 2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ବଜେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଜେଟରେ 23,182 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 17,737 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ମୋଟ ବଜେଟର 7.5% ରହିଛି। ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜେଟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 4,279 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଜେଟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ NHM ପାଇଁ 958 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିରାମୟ ପାଇଁ 786 କୋଟି ଏବଂ ନିଦାନ ପାଇଁ 371 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ 198 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 183 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ପାଇଁ 5,008 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପାନ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଶରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆୟକର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ 2024 ପାନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ନୂଆ ଆୟକର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ 1 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କାରବାରରେ ପାନ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ନଗଦ ଜମା ଏବଂ ଉଠାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନବାହନ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନଗଦ ଜମା ଏବଂ ଉଠାଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା ପାଇଁ ପାନ କାର୍ଡ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତଥାପି ନୂତନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 10 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଜମା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉଠାଣ ପାଇଁ ପାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ଛୋଟ କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।